الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة الأحقاف، ووقفنا في عند الآية السادسة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Ahqaf. On a arrêté sur le verset 6. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. On a parlé dans cette sourate, on vous a dit les associateurs, ils ont refusé les messages. Pourquoi? Je vous ai dit, il n'y a que des choses. Soit ils ne sont pas d'accord avec l'émetteur, il y a un problème avec l'émetteur, soit il y a un problème avec les messagers, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. On a expliqué avec l'émetteur quel message. On a dit il croit à l'existence de l'émetteur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il croit à son existence. Mais leur problème, ils ne croient pas à l'unicité de l'émetteur. Ça veut dire, oui, il existe, oui. Ils croient qu'Allah existe, oui. Les associateurs, ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Mais l'unicité, il est seul, il est unique. C'est ça qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est ça le problème. Et on a vu hier, Allah subhanahu wa ta'ala, on a cité les arguments. Donc ça, c'est ce qui concerne le côté de l'émetteur. Aujourd'hui, on va prendre le côté du messager. Quel est leur problème avec le messager? واضح يا اخوتي؟ قلنا بأن الذين كفروا عما أنذروا معرضون. لماذا معرضون؟ إما عندهم مشكلة مع المرسل الله سبحانه وتعالى، أو مشكلتهم مع المرسل إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس رأينا مشكلتهم مع المرسل، وهو أنهم يؤمنون بوجود الله. يعني هؤلاء كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى موجود، ولكن ما المشكلة؟ المشكلة في الوحدانية. لا يرضون بأنه وحده، يعني يعبدون آلهة أخرى ويقولون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيظنون أن هذه الآلهة والأصنام تقربهم من الله زلفى. إذا لديهم مشكلة في الوحدانية. وكما قلنا لكم بصفة عامة إن مشركي العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندهم ماذا؟ عندهم مشكلة عدم الإيمان بالبعث، يعني عندهم أيضا. إذا هذه هي المشكلة. ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas à l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى. donc بالأمس تحدثنا عن المرسل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم في آيات هناك، يعني قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني هم يدعون من لا يستجيب لهم وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. À ce qui concerne l'émetteur, on a parlé hier
qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de traduction, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de traduction, et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. Donc ça, c'est ce qui concerne le côté de l'émetteur. Ça, c'est le côté de l'émetteur. Aujourd'hui, quel est leur problème avec le message? Les messages. اليوم سنتحدث عن مشكلتهم مع الرسول المرسل إليه. واستمعوا جيد. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآية 7. نبدأ الآن من الآية 7. يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن، عندما يقرأ على الكافرين القرآن. الآن نحن نسينا يا إخوتي قديما، لأن العرب يسمعون القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى على المشركين والكفار يقرأ عليهم القرآن فيتأثرون جدا. وحتى هذا التأثير اليوم هو موجود في الذي لا يفهم القرآن ولا يسمع اللغة العربية ولا يفهم اللغة العربية، ولكن إن رتلت له القرآن يتأثر بالقرآن. القرآن له تأثير كبير جدا على النفوس، فهمنا أو لم نفهم. رأيتم ربما أنتم في الفيديوهات كثير، في فيديوهات كثيرة ترى مثلا في الغرب شخص يقرأ القرآن فيتأثر الناس مع أنه لم يفهم، له أثر، له تأثير على النفس. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات يفهمون المعنى، معنى واضح، ليس كالذي لا يفهم المعنى، بل هي بينات، آيات بينات واضحات بها الحجج وكل شيء واضح. وإذا تتلى، وانظر لفظ تتلى مضارع، والمضارع يفيد استمرار التلاوة، يعني حتى قراءة القرآن دون التسليم لها أثر على النفوس. وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني آيات القرآن، والله سبحانه وتعالى هنا ينسب الآيات إليه، النون للعظمة، نون هنا نون العظمة. وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني ليس كما تزعمون بأنها سحر أو افتراء، لا، هي آياتنا، ينسب الله الآيات له. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق، قال الذين كفروا للحق. هذا الحق هو الآيات وما تحتويه، والقرآن وما يحتويه. لما جاءهم هذا سحر مبين، قالوا هذا سحر، ألا ترون أنه يؤثر في النفوس؟ هذا فعل السحر، له سحر، عندما نستمع إليه نشعر بشيء ما، هذا الشيء هو تأثير السحر، هذا سحر مبين. وهم يعرفون أنه ليس بسحر، ولكن ماذا؟ الليبيون عندهم مثل يقول اللي يبيك يلقى لك عظم في الرية. الشخص الذي يريد مشاكل معك يزعم أنه وجد عظما في رئتيك، في الرئة، الرئة دي بومون ما فيش عظم، هو يريد مشكلة يقول يجد لك عظما في الرئة، في الرئتين، يقول هذا.
غالبا الناس عندما يرفضون شيئا لا يقول لا نحن مخطئون هو الحق ولا نريد، لا، بل لا بد أن يجدوا سببا، لا بد أن يجدوا سببا ما بهذا السبب. إذن هنا السبب ماذا؟ قالوا هذا ماذا؟ فلما جاءهم هذا سحر، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. On va commencer par le verset 7. Comme on a dit aujourd'hui, c'est sur les messagers. Hier, on a parlé de l'émetteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il les a répondu. Aujourd'hui, on parle du messager. Quel reproche qu'ils ont sur les messagers. Ils ont dit, et quand on les récite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens verset, et quand on les récite nos versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand on les récite nos versets, ça veut dire les versets du Coran. Non, il faut voir les mots nos versets. Ça veut dire le verset, ce sont les versets d'Allah. Non ici. Quelqu'un qui va vous dire, c'est en pluriel. Il y a certains orientalistes, les non-musulmans, qui étudient l'islam, ils disent que non, vous dites que l'islam est une religion de tawhid. L'islam, ce n'est pas une religion de tawhid, c'est une religion d'association. Vous dites comment c'est une religion d'association? Ils vont vous dire, et quand on les récite nos versets, il va te dire qu'ils ont dit non, nos versets, ayatuna hada jama', c'est un pluriel. Ils vont dire que donc c'est pluriel, ça veut dire que même les musulmans, ils ont plusieurs divinités. Parce qu'il n'a pas dit mon verset, il a dit nos versets, nos sont beaucoup. Donc ce n'est pas une seule divinité. Il dit même les musulmans, il y a l'association là-dedans. On dit non, ce n'est pas comme ça. La même personne, malgré que c'est un être humain, est très faible. Si vous ne le connaissez pas, vous lui dites, tu vas bien? Il va dire, pourquoi tu me tutoies? Qu'est-ce que tu veux? Vous allez bien? Il dit, oui, bien. Même lui, quand on utilise vous, il ne dit pas que nous, on est beaucoup. Ah oui. Pour lui, il ne dit pas beaucoup. Quand vous lui dites, vous allez bien, il dit, oui, 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 on va bien. Donc, toi, un être humain, quand on vous dit, vous allez bien, vous dites oui. Et quand Allah ici, il dit, nos versets, tu penses que c'est une association? Non. C'est pour la grandeur. C'est Allah qui est le plus grand. Vous me comprenez? Donc, voilà, c'est les versets. Comme ça, et quand on leur récite nos versets, bien clairs, ceux qui ont mécrit disent à propos de la vérité du Coran, la vérité de ces versets, et disent à propos de la vérité, une fois venu à eux, c'est de la magie manifeste. Ils disent que c'est la magie. Ça, c'est la magie. Pourquoi ils disent que c'est la magie? Vous avez écouté, le Coran a un effet sur l'âme humaine. Même pas seulement pour ceux qui connaissent l'essence. Quand on connaît l'essence, l'effet est immense. Parce qu'on comprend l'essence et il y a un effet sur nous. Mais est-ce que vous avez ça? Souvent, quand on récite le Coran avec une belle voix, même aux non-musulmans qui ne comprennent même pas la langue arabe ou l'essence, tu trouveras que le Coran aura un effet sur eux. Vous avez constaté ça? Oui. Même celui qui ne comprend pas l'arabe, quand on lit le Coran, ça donne l'effet. Même souvent des gens malades, non-musulmans, ils viennent dire, récitez-nous le Coran. Est-ce que je mérite qu'on me récite le Coran? Je dis oui, pourquoi tu ne mérites pas de réciter le Coran? Quand on récite le Coran, il dit, oui, je suis très apaisé. Je ne crois pas, mais je suis apaisé. Le Coran a un effet sur nous. Donc, quand on les récite le Coran, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit les non-musulmans, il leur parle de l'islam, il récite le Coran. Nous, on a laissé cette habitude. Aujourd'hui, c'est notre défaut, on a laissé cette habitude dans Dawa.
On récite plus le Coran. Quelqu'un qui vient, on va lui dire oui, l'islam est comme ça, l'islam est comme ça, l'islam est comme ça. On l'explique, l'islam c'est tout. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, souvent, il récite le Coran aux gens. Pourquoi? Parce que le Coran a un effet. A un effet. Donc c'est pour cela, la récitation du Coran pendant Da'wah, même avant de commencer, on va prendre des versets, on récite d'abord, puis on commence même la discussion, a un effet. Donc, et quand on les récite, nos versets bien clairs, pour eux c'est bien clair, parce qu'ils comprennent, c'est leur langue. Le Coran a été révélé en langue arabe, donc les Arabes ils comprennent le Coran clairement, donc il n'y a pas d'ambiguïté de sens ni rien. Et quand on les récite, nos versets bien clairs, ceux qui ont mécrit disent à propos de la vérité. À propos de la vérité qu'ils ont entendue, à propos du Coran, une fois venu à eux, c'est de la magie claire ou magie manifeste. C'est clair que c'est une magie. Pourquoi? Parce que tout le monde qui écoute, les gens vont dire que c'est une parole extraordinaire. C'est une parole que vraiment, ça nous a donné une sensation dans le cœur, un apaisement. Vraiment, c'est pas de la parole, c'est pas des paroles comme ça. Mais c'est des paroles qui laissent une sensation de nefs. Les gens vont dire, mais oui, vous avez senti quelque chose, oui. Vous aussi, vous avez senti, oui. Ah, c'est clair, ça c'est l'effet de la magie. On dit, ça c'est, vous savez pourquoi vous sentez quelque chose, oui. Ça c'est la magie. C'est clairement maintenant, c'est la magie. Toi, tu as senti, l'autre a senti, l'autre a senti, c'est la magie. Mais en réalité, les mécréants, ils savaient que ce n'était pas la magie. Parce qu'ils connaissaient la magie, ils connaissaient la parole. Ils savaient que ce n'était pas la magie, mais ils disent la magie. Pourquoi? Parce que comme les Français disent, celui qui veut tuer son chien, ils disent quoi? Il a quoi? La rage. Ouais. Donc, il ne dit pas que je suis agresseur, je vais tuer un chien. Non, il va dire que c'est le chien qui a la rage. Donc les gens toujours, ils cherchent des... Ça. Les gens toujours, ils cherchent quoi? Ouais. Les gens toujours ils cherchent des prétextes. S'ils veulent faire quelque chose, les gens n'assument pas. C'est peu d'avoir quelqu'un qui fait quelque chose puis il assume. Non, toujours il faut chercher une... واحد يريد حتى ياكل الربا هو سيفعل تقول له حرام سيفعل حلال سيفعل ولكن ياتي ويسال الامام ويا كذا 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 اسكو je ne peux pas faire jusqu'à يقول له يجوز اذا قال له يجوز خلاص ضعها على ظهر عالم شوف ضعها على ظهر عالم لتخرج السالم ايوه يعني يوم القيامه يجر واحد معاه الى النار vous comprenez donc quelqu'un qui il veut manger riba. Lui, il a décidé déjà, même si tu lui dis haram, il va manger. Si tu lui dis halal, il va manger. Mais il va venir trouver un imam. Ah, l'imam, j'ai des problèmes. Est-ce que je peux manger? L'imam, il dit non. Il va chercher un deuxième imam, troisième imam, quatrième. Jusqu'à ce qu'il tombe sur quelqu'un, il va lui dire oui, tu peux le faire. Il va le faire. Mais même si l'imam lui a dit de ne pas faire, il allait faire. Mais toujours, il faut chercher bouc émissaire. Yawm al-Qiyamah, il va venir et dire Wallah, je n'allais pas faire. C'est l'imam que moi j'ai confiance en lui. Vous comprenez? C'est arrivé un jour, quelqu'un qui m'a dit quelque chose, je lui ai dit c'est haram. Il est parti demander quelqu'un d'autre, il a dit halal. Après il a fait, je lui ai dit mais pourquoi tu as fait? Il a dit ouais, toi tu es un imam, tu m'as dit haram. J'ai demandé l'autre, il m'a dit halal, toi tu es un imam, lui il est un imam. Je dis oui. Après un jour, il m'invite pour quelque chose. Je lui ai dit, excusez-moi, je ne peux pas aller. Il faut aller demander à telle personne. Il m'a dit, non, on veut que c'est toi. Je lui ai dit, non, soit s'il est imam, moi je suis imam. Tu vas aller, ouais, on est imam, donc même chose dans le fatwa, même chose, imam, dans les invitations, non, on veut que c'est toi. Je dis, non, ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez quoi? Il faut voir souvent. Souvent les gens ils cherchent des justificatifs. Est-ce que vous savez, même les gens extrémistes au nom de la religion, mutashaddidoun, au nom de la religion qui tue les gens, toujours quand quelqu'un qui me dit telle personne est extrémiste,
Je demande son dossier, qu'est-ce qu'il a fait? Avant même d'embrasser l'islam, avant de pratiquer l'islam, il y a quoi? Dites-moi. Je vous jure, wallahi. Tous les gens qu'on dit extrémistes, je trouvais qu'avant même d'adhérer à l'islam, être musulman, se convertir ou être bon musulman, ça veut dire qu'ils pratiquent l'islam, j'ai trouvé qu'ils sont violents de leur nature. Ils ont commis des violences, ils ont poignardé telle personne, ils ont blessé, ils ont fait la prison. Donc l'agressivité faisait partie de leur personnalité. Ça veut dire qu'ils ont une personnalité agressive. Mais avant, quand ils agressent des gens, ils sont en prison, ils se sentent coupables. Parce qu'il n'y a pas de couverture. Maintenant, quand quelqu'un extrémiste qui vient, il lui dit il faut agresser telle personne, tu vas aller au paradis. Il faut agresser telle personne, telle personne, telle personne. Avec cette idéologie d'extrémisme, il trouve une couverture. Donc maintenant, il a des prétextes. Il applique ce qu'il a appliqué depuis avant. Et maintenant, voilà, il a un soutien. Il a un soutien, maintenant, il n'a pas. Vous comprenez, côté? Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam qui pousse les gens vers l'extrémisme, non. Mais c'est dans la personnalité. C'est leur personnalité qui domine. Donc, et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécrit disent à propos de la vérité, une fois venu à eux, c'est la magie, quoi. Ils disent c'est la magie manifeste. Mais eux-mêmes, ils savent très bien que ce n'est pas de la magie. Oui, oui, oui. Inna lahu la hala wa inna alayhi la tilawa wa inna alahu la mughdiq wa inna asfalahu la na'am. Wa ma yaqulu hadha bashar. Ils sont reconnus. Il y a des gens qui ont... Walid ibn al-Mughira, il a reconnu que le Coran, ce n'est pas la parole des êtres humains. Ce n'est pas des paroles futiles. Vous comprenez? Donc, les Libyens, ils ont un proverbe qui dit celui qui cherche un problème avec toi et il n'a pas trouvé de prétexte, finalement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire il a trouvé un os dans tes poumons. Ça veut dire qu'il cherche tout jusqu'à ce qu'il va dire qu'il a trouvé un os dans les poumons. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'os dans les poumons, mais il cherche quoi? Il cherche un prétexte. Donc voilà. Donc, قالوا هذا سحر مبين. فيه آية أخرى في القرآن تبين لنا لماذا يقولون سحر مبين يعني. ليس هو السبب الوحيد ولكن من ضمن الأسباب هي عندما يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يتعلق بالبعث لأنهم ما كانوا يؤمنون باليوم الآخر ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. يقول تعالى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هنا إن هذا إلا سحر مبين. وفي آية أخرى في هود سورة هود آية 7 يعني ولئن قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم عن البعث يقولون إن هذا إلا سحر مبين. Donc ils ont dit que c'est la magie manifeste. Et il y a un autre verset à Surat Hud, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala, Surat 11, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu dis,
vous serez ressuscités. Si lui, il dit aux associateurs que vous serez ressuscités. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Donc, de fait de dire qu'il y aura le jour de la résurrection, pour eux maintenant, ce que tu as dit, ce que tu as récité, c'est une magie. Vous comprenez pas? Donc, voilà. Donc, c'est pour rejeter la comment ça s'appelle, la vérité. Ça, c'est un. هذا قالوا سحر حتى السحر المبين لأنهم يعني اعتمدوا على التأثير وهذا ليس صحيحا. Même quand ils disent que c'est une magie évidente ou manifeste, ils sont basés sur la sensation que le Coran donne. Vous comprenez pas? La sensation que le Coran donne, c'est l'âme quand on écoute le Coran. Ça, ils ont dit. ولكن زيادة من هذا. Plus que ça. أم يقولون افتراه. أم هنا للإضراب. أم يقولون افتراه يعني بل يقولون افتراه. يعني هذا أشد من الأول. أشد من الأول. يعني أم يقولون افتراه يعني بل يقولون افتراه. أم يقولون افتراه. والافتراء في اللغة العربية في اللغة معناه تعمد الكذب. تكذب وأنت متعمد. تعرف أن هذا كذب فتكذب. الافتراء هو تعمد الكذب. أم يقولون بل أم هنا للإضراب بل يقولون افتراه يعني هو الذي قاله وتعمد أن يقول لنا بأنه من الله. واضح يا أخوتي؟ تعمد أن يقول لنا بأنه كلام الله وهو يعلم أنه كلامه هو. قل الله سبحانه وتعالى يرد هنا يأمر النبي بالرد. قل إن افتريته جدلا إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. أنا عندما أفتريه ما هي مصلحتي معكم أنتم حتى أفتري؟ أنا عندما أفتري كلام أقول هذا من عند الله وليس من عند الله وأعطيكم هذا الكلام لتتبعوه، أنا ماذا سأستفيد؟ ماذا سأستفيد؟ فلا تملكون لي من الله شيئا. أنا سأعاقب لأني كذبت على الله وأنتم لن تستطيعوا أن تدفعوا عني العذاب ولن تفيدوني بشيء، فلماذا أكذب لمصلحتكم أنتم؟ أنا ماذا أستفيد من الكذب؟ يعني أنا أكذب لكم وأقول لكم من عند الله وهو ليس من عند الله وأنتم تطبقون وأنا الذي أعاقب وأنتم لا تستطيعون أن تدفعوا عني عقاب، فما هي فائدتي؟ يعني حتى الذي يفتري الكذب لديه مصلحة. أغلب الناس الذين يفترون الكذب لديهم مصالح. ممكن يكذب لأنه يريد ملايين، عنده مصلحة دنيوية ويعاقب، أو أكذب فيه شيء معين يريد أن يصل إليه، ولكن أنا ما مصلحتي؟ قل لا أسألكم عليه من أجر، لا تعطيني أجور ولا أطلب منكم أموال ولا شيء، ولا يوم القيامة لن تملكوا لي من الله شيئا إن عاقبني، فلماذا أنا أكذب؟ ما الذي يجعلني أكذب؟ ما المصلحة التي تجعلني أنا أكذب؟ أفتري هذا من أجلكم أنتم ماذا ستفعلون لي أنتم؟ واضح الآن؟ يعني جزاء الافتراء على الله شديد، فلماذا أنا أفتري؟ ما مصلحتي من الافتراء؟ Ils ont dit, ces mécréants, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est une magie quoi, manifeste. Ils ont dit quelque chose qui est plus grave que magie. Même magie, c'est faux. C'est pas vrai. Ils savaient même c'est pas vrai. Mais ils ont dit magie, ils sont basés sur la sensation que le Coran donne, les sentiments que le Coran donne quand on le récite. Mais après, ils ont dit quelque chose qui est plus grave que ça. Ou bien, ils disent, il l'a inventé. Ils ont dit, non, ça, c'est pas la parole d'Allah. C'est quelque chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a inventé
Et il est venu nous dire que c'est... Oui, ça comme Iftara, ça veut dire, il l'a inventé, c'est sa propre parole, c'est pas pour Allah, et il nous a dit pour Allah, ça veut dire, il a fait exprès à mentir sur Allah. Et ça, c'est plus grave. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il accuse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'est lui qui a inventé le Coran, c'est lui-même qui a dit, et voilà, il vient, peut-être s'il nous dit que c'est lui, on ne va pas accepter, il nous dit que c'est la parole d'Allah pour qu'on l'accepte. Donc, c'est comme il a inventé les mensonges. Vous comprenez pas? C'est Allah ici, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, si je l'ai inventé, supposons que je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien faire pour moi contre la punition d'Allah. Si je l'ai inventé, quand on invente quelque chose, on dit c'est Allah qui a dit, Allah n'a pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut se préparer, ta place est dans l'enfer. Ce n'est pas une petite chose d'aller mentir sur Allah. Donc il faut faire très attention souvent. Écoutez, la fatwa, parce qu'il y a beaucoup de gens, la fatwa, quand on te demande un avis religieux, si tu ne connais pas, il ne faut pas parler. Quelqu'un qui va venir vous poser la question, est-ce que ça c'est halal? Il y a des gens qui disent, oui c'est halal. Après, elle va chercher un imam. Salam alaikum, alaikum assalam. Ah, quelqu'un qui m'a demandé, je ne suis pas sûr, mais je lui ai dit halal. Mais je dis, mais pourquoi tu lui dis halal? Tu n'es pas sûr. Après, quand tu lui dis, oui, c'est halal, il dit, alhamdulillah. C'est un problème. C'est pas comme ça. Écoute-moi. Ulama, ils ont dit, si tu ne connais pas la religion, et quelqu'un te pose la question, c'est halal ou haram, si vous dites halal et vous n'êtes pas sûr, après vous êtes parti demander est-ce que c'est halal ou haram, on vous a dit c'est halal, vous aurez des péchés aussi. Même ça, vous aurez des péchés. Pourquoi? Parce que vous avez eu le courage et prendre le risque de dire quelque chose et vous n'êtes pas sûr sur Allah. Parce que quand vous dites halal, ça veut dire quoi? Quand vous dites telle chose c'est halal, ça veut dire, c'est comme on dirait que vous dites, oui, Allah a dit halal. Si ce n'est pas halal, vous avez menti sur Allah. Quand on vous pose la question, si quelque chose vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la science, vous dites que c'est haram. Vous sans science, c'est comme on dirait que quelqu'un qui vous pose la question, vous dites que oui, Allah a dit c'est haram. Donc, le fait de dire Allah a dit, si Allah n'a pas dit, c'est un mensonge ou pas? Oui. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre le risque de répondre quelque chose que vous ne connaissez pas. Même si c'était la vérité, vous êtes pécheur. Vous êtes pécheur. Ce que vous avez fait, c'est un péché. Il ne faut pas dire que vous serez récompensé parce que votre réponse est vraie. Non. Parce que vous avez pris le risque, donc c'est haram. Il ne faut pas parler. Donc, toujours, il faut poser la question, il ne faut pas mentir sur Allah, parce que celui qui ment sur Allah se prépare, sa place est dans l'enfer. Donc il faut faire très attention. Donc ici, ils ont dit, le prophète Allah a dit, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Ça veut dire, comme le prophète leur dit, pourquoi j'invente le Coran pour vous? Qu'est-ce que vous allez me donner, vous? Ça ne vaut pas le coup, parce que aller mentir sur Allah, inventer quelque chose et dire que c'est Allah qui a fait, c'est très grave. La punition est très dure. Le châtiment n'est pas peu. Donc pourquoi prendrais-je ces risques pour vous? Pourquoi je prends tous ces risques à aller inventer quelque chose et mentir sur Allah? Et je sais que quand on ment sur Allah, ça c'est un grand problème. Pourquoi j'aurai des problèmes, grands problèmes avec Allah pour vous? Qu'est-ce que j'aurai avec vous? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la religion, est-ce qu'il a demandé leur sous? Est-ce qu'il a demandé des millions? Il n'a rien demandé. Il a fait fi sabilillah.
Donc quel intérêt qui les pousse jusqu'à ce qu'ils allaient mentir? Il faut voir, les grands menteurs aujourd'hui, quand tu trouves quelqu'un qui ment sur Allah, il dit oui c'est Allah, mais c'est pas Allah, tu trouveras qu'il a un intérêt, soit il veut s'enrichir, avoir des millions, avoir des milliards, avoir des biens. Les gens mentent parce qu'ils ont un intérêt, même si c'est un intérêt infime, même si c'est un intérêt matériel, ils mentent pour cet intérêt. Donc le prophète me l'a dit, quel est mon intérêt? Quel est mon intérêt pour mentir? Vous comprenez pas? Quand quelqu'un qui veut faire quelque chose, il a un intérêt, non bien? Quel est mon intérêt? La religion, lui, il l'édifice gratuitement. Il n'y a pas de salaire. Il ne demande pas de salaire à quelqu'un. Donc il l'édifice gratuitement. Donc, pourquoi aller mentir sur Allah pour vous? Et vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Si je mens, je vous dis que ça vient d'Allah et ça ne vient pas d'Allah. Demain, quand Allah me punisse, est-ce que vous allez empêcher la punition? Non. Vous allez me laisser, vous allez me laisser être puni. Vous n'allez pas me protéger contre la punition d'Allah. Donc, pourquoi aller mentir sur vous? Mentir pour vous? Est-ce que c'est clair? Tu peux m'envoyer quelqu'un, tu lui dis, allez là, tu voles la banque, tu m'amènes l'argent dans une mallette et tu arrêtes, la police t'attrape, il te coupe la tête. J'ai dit, mais quel est mon intérêt? Quelqu'un qui vole quelque chose, il vient te donner, il part, et vous attendez, on vous coupe la tête. Il ne fait pas. Mais si vous lui dites, ah oui, allez voler, par exemple, quelqu'un qui n'est pas correct, il est voleur, il dit voler, on va partager, peut-être il voit, ah oui, j'ai un intérêt à voler, j'aurai la moitié, il rêve. Vous comprenez pas, écoutez? Ah, mais, le professeur, quel est son intérêt pour mentir, inventer quelque chose et mentir? Quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Donc, si je l'ai inventé, vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait, هو أعلم بما تفيضون فيه. هو أعلم ماذا؟ الإفاضة. هو الإفاضة، أفاض الإنسان، هو الخوض في الحديث والإكثار منه. يكثر من الحديث، يتكلم كثير، يخوض في أمر، يتكلم كثير، هذا معنى تخوضون. يعني كأنهم كانوا يتكلمون كثير في هذا، كل مرة افتراه ساحر، افتراه، يعني كثر الكلام، هذا معنى يعني هو أعلم بما تفيضون فيه، تكثرون فيه الكلام، تثرثرون، تكثرون. فهمتم يا أخوتي؟ كثرة الكلام في الشيء هذا معنى تفيضون. من فاض الماء، إذا امتلأ الكوب حتى يعني من الكثرة حتى امتلأ، يعني تجاوز الحد. فاض الماء يعني تجاوز حده حتى سال. هكذا أيضا من كثرة الكلام حتى تجاوز الحد هذا الكلام. هو أعلم بما تفيضون فيه، يعني معنى ذلك هو الله سبحانه وتعالى أعلم بما تكثرون الكلام فيه. لو كنت أنا كذبت عليه أو لم أكذب عليه فهو يعلم ذلك. فهو ماذا؟ يعلم ذلك. هو أعلم بما تفيضون فيه يعني. C'est clair. Il sait, ça veut dire Allah sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Il sait. Il sait ce que vous propagez. Vous discutez, vous parlez, propagez. Quand ils propagent, c'est quoi? Ils disent le Coran, c'est inventé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la parole d'Allah. Vous dites que c'est une magie. Donc tout ce que vous dites, Allah connaît ce que vous dites. Je n'ai pas besoin à me justifier. Allah connaît la vérité. Si c'est moi qui l'ai inventé, j'ai dit ça vient de lui, il connaît.
si ça vient de lui, il connaît. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala qui punit, lui il connaît, donc je suis apaisé. Vous comprenez pas? C'est clair ou pas? Quelqu'un peut vous causer des problèmes si il vous accuse de quelque chose et votre patron n'est pas au courant, ils l'ont transmis le message, après lui-même il doute, vous êtes obligé de vous justifier. Mais Allah il connaît tout, on n'a pas besoin de se justifier. Allah il connaît tout, donc vous dites que je l'ai inventé, si je l'ai inventé, Allah le connaît, je n'ai pas besoin de me justifier. Et si c'est la parole d'Allah, il le connaît, donc je n'ai pas besoin de me justifier auprès de lui, parce que lui, il connaît déjà. C'est ça les huna. Il sait parfaitement ce que vous propagez. Allah connaît la vérité. Je n'ai pas besoin d'arguments avec Allah. Allah connaît tout. C'est clair ou pas? Donc voilà. كفى به شهيدا بيني يعني يكفي أن يكون الله هو الحكم بيني وبينكم. Allah il sera le juge. Donc notre jugement c'est devant lui. C'est lui qui est le juge. Entre vous, vous avez dit que je l'ai inventé. Moi je vous ai dit que c'est la parole d'Allah. Laissons Allah soit quoi? Un juge entre nous. Ça veut dire يوم القيامة هذا الكلام فيه تهديد. Il y a les menaces. Celui qui a peur, c'est Allah qui est le juge. C'est Allah qui est le juge. Un jour, je vais venir devant Allah et Allah va me demander. Donc on a peur. On n'est pas sûr. On n'a pas des sources sûres. On a parlé comme ça. Il faut qu'on fasse attention. Donc ça fait peur. Donc tu m'as dit, maintenant, je l'ai inventé. Moi, j'ai dit la parole d'Allah, vous dites que je l'ai inventé, d'accord. Je laisse ça entre nous et Allah. C'est Allah qui est notre juge. C'est Allah qui juge. Ça, il faut savoir, il y a des menaces, ou bien. Quand il dit oui, c'est Allah qui بيني وبينك, Allah هو الحكم. أنت قلت بأني افتريته وأنا لم أفتريه. والله يعلم يعني ماذا ما تفيضون فيه. هو أعلم بما تفيضون فيه. إذن كفى به شهيدا بيني يكفي أن يكون هو الحكم. أنا أترك الأمر بيني لله. C'est clair. Donc il y a quoi? فيه نوع من التهديد فهمتوا؟ واضح الآن شخص بينك وبينه مشكلة ظلم والله نتكلم لا أتكلم بيني وبينك والله هذا فيه خوف فيه نوع من الخوف هذا إذن يوم القيامة أنا سأجد مشكلة أفضل أن أحل المشكلة الآن. إذن هكذا يعني للذي يخاف. هنا يقول كفى به شهيدا بيني وبينكم. Il dit Allah est suffisant comme témoin ou comme juge entre moi et vous. On va avoir peur ou bien نخاف ولا لا؟ إذا كان شيء راح يقول لك تركت شكيتك لله الله هو اللي يحكم بيننا. هذه مشكلة نخاف. إذا خفت كايبر قال وهو الغفور الرحيم. استغفر خلاص تب خلاص تب إلى الله. لا يزال. فهمتم الآن مناسبة الغفور الرحيم. إذا أنت أمامك أن تطلب المغفرة والله يغفر لك. تطلب العفو الله يعفو عنك. تتوب الله يتوب. فلا يزال قال وهو الغفور ماذا؟ الرحيم. المغفرة هي رحمة. فهمتم يا أخوتي أن الله سبحانه وتعالى يغفر وهو الغفور الرحيم. C'est pour cela qu'il dit Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Ça fait peur. Quand on laisse le jugement Allah d'aimer entre nous, ça fait peur. C'est pour cela Allah dit et c'est lui les pardonneurs, les très miséricordieux. Ça veut dire maintenant vous avez eu peur, c'est mieux de demander pardon, c'est mieux de reculer. Retirez votre parole, reculez, demandez pardon à Allah parce qu'il est le pardonneur et le très miséricordieux. Vous comprenez? إذن هكذا انتهت الآية بهذا. واضح يا أخوتي؟ C'est clair؟ قل الآية التي بعد 9 قل ما كنت بدعا من قل ماذا؟ قل ما كنت
بدعا من الرسل. ما معنى قل ما كنت بدعا من الرسل؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت بدعا من الرسل. هذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مكة، اشتد عذاب الكفار عليهم، عذبوهم عذاب شديد. واضح يا فتي؟ عذبوهم عذابا شديدا، شد العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام أنه يهاجر إلى أرض. رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل فيها نخيل، هي المدينة المنورة مدينة. رأى أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل فيها نخل كثير وشجر وماء. انظر مكة صحراء. مكة ماذا؟ صحراء. ستهاجر في أرض فيها نخل وفيها شجر وفيها ماء. رأى في المنام فقصها على أصحابه، حكى لهم، أخبر أصحابه بأني رأيت أنني أهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء. فهمتم؟ يعني أرض طيبة. فاستبشروا بذلك. الحمد لله سنجد حلا، لأننا نحن نعذب في مكة، إذا سنهاجر معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، سنستريح من عذاب أهل مكة ومن شرهم ومن فتنتهم. واضح؟ ورأوا فيها فرجا، مخرجا مما هم فيه من أذى المشركين. فمكثوا برهة، مكثوا زمن والمشركون يعذبونه، والنبي لا يهاجر إلى الأرض. الرؤيا لم يهاجر، فكثر عليهم العذاب. فقالوا يا رسول الله متى نهاجر إلى الأرض التي رأيت؟ متى؟ أنت قلت لنا رأيت ونحن ننتظر وهؤلاء يعذبوننا، فمتى سنهاجر إلى الأرض التي، متى تتحقق الرؤيا ونهاجر إلى هذه الأرض ذات النخل والشجر والماء؟ متى؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت. فأنزل الله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنا لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب. متى؟ هذا مستقبل. رأيت، لا أعلم الغيب، لا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما يفعل بي أنا يعني هل سأهاجر، هل سأقتل كما قتل بعض الأنبياء. يعني قال ما كنت بدعا من الرسل. سنأتي إلى هذا. بدعا من الرسل يعني ما كنت أول رسول، هناك رسل قد سبقوني، لم آتي ببدعة، لم آتي بشيء جديد، لم أكن أنا الأول، بل هناك رسل قد سبقوني. سنأتي إلى هذا. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني يفعل بي يعني لا أدري هل سأهاجر، هل سأقتل كما قتل بعض الأنبياء، لا أدري. ولا بكم، ولا أدري ما سيحدث لكم في المستقبل، هل سترجمون كما رجمت بعض الأمم بحجارة من سجيل أو تخسف بكم الأرض لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم قال إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يوحى إلي. فهمتم يا أخوتي؟ نعم.
لا أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني هذا وحي جاء، أنا لا أدري سيكون متى، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، فأنا لست بدعا من الرسل، أنا كالرسل الآخرين. هؤلاء الرسل منهم من هاجروا ومنهم من قتلوا، فهمتم يا أخوة؟ أنا أيضا بشر، يعني كما أن الرسل الذين هم قبلي لا يعلمون الغيب، فأنا أيضا لا أعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. إذا هنا الآن استمع، يمشي ناس إلى بعض الدجالين والمشعوذين ويقول لك افتح الكتاب ووريني، يعني أريد أن أفعل تجارة وأريد أن أتزوج، يعني تريني. فالدجال يفتح الكتاب ويقول لك رأيت بأنك ستتزوجين أو ستتزوج وستجد 4 أولاد، وواحد بدأ يذهب بك إلى مكة، الآخر يبني لك قصرا، وكله يعني يكلمك في المستقبل، ستجد خيرا أو تجد شرا أو كذا وكذا 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 في المستقبل. فهمتم يا؟ واضح هذا؟ مرة حدث، يعني جاءتني امرأة، السلام عليكم يا شيخ، قلت لها عليكم السلام. قالت لي زوجي سافر وله 2 لم أره ولا أجد له خبرا، فجئتك لتفتح الكتاب. قلت لها أي كتاب؟ قال لأرى كيف الزوج يعيش ومتى يرجع. قلت لها يا أختي لا يعلم الغيب إلا الله. قلت لها بدل أن تتوجهي إلي أنا أقول لك لا يعلم الغيب، يعني لا يكذب عليك الدجالون والغشاشون، يقول لك فتح كتاب ويريك ماذا يكون في المستقبل. قلت له هذا لا. قلت لها لا. قلت لها ماذا تفعلي؟ توضئي وصلي وقومي الليل واطلبي من الله سبحانه وتعالى أن يرجع لك زوجك. فهمتني؟ امشي واطلبي من الله. قلت له أنا متأكد لو تركت البشر توجهت إلى رب البشر وصليت ودعوت الله زوجك إن شاء الله يكون خير. قالت لي جيد، مشت. قلت لها لا تشكي فيها، لا تشكي، أكيد ادعي فقط الله. شوفي، مشت وصلت، وبعدها بيوم جاءت وقالت لي ما شاء الله جاء زوجي. يا زوجي، قلت لها الحمد لله. قالت لي والله أنت شيخ جيد. قلت لها مرة أخرى قلنا أنت دعوت الله والله أعطاك ثم ترجع وتقولي لي كذا. وقلت لها لا خلاص اشكري الله، أنت أشكر الله الذي جاء بالزوج، أنا ما جئت. هذا فهمتم يا أخوتي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذا كان النبي لا يعرف ما يفعل به غدا، متى يهاجر هو لا يعرف، الرؤيا التي رآها في المنام متى تتحقق إذا كان هو لا يعلم، فكيف نحن نظن أن الناس ماذا يعلمون؟ فهمتم يا أخوتي؟ كيف يظن أن الناس ماذا يعلمون؟ إذن هذه التي يجب علينا أن نفهمها. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça veut dire je ne suis pas le premier messager. Avant moi, il y a eu d'autres messagers, donc je ne suis pas une exception. Je suis un messager comme les autres. Comme les autres messagers, aucun messager n'a dit qu'il connaît l'invisible. Aucun messager n'a dit qu'il connaît l'invisible. Donc, moi aussi, je ne connais pas l'invisible. Je ne connais pas les choses qui passent demain. Qu'est-ce qui va passer demain? Sauf ce que Allah lui a dit. Donc, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne sais pas ce qu'on fera de vous demain. On fera de vous quoi? Allah va vous châtier, il y aura un tremblement de terre,
il y aura quoi, je ne sais pas. Et même ce qui va m'arriver, je ne sais pas. C'est clair ou pas? Ça, ce verset est descendu, comme Ibn Abbas a dit. Ibn Abbas a dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient à la Mecque et ils ont subi des châtiments d'agression parce qu'ils étaient minoritaires à la Mecque. La majorité étaient des associataires, donc ils ont puni les compagnons du prophète. Vous connaissez cette histoire de Bilal, radiallahu anhu, et autres, comment ils ont puni les gens à la Mecque. Donc ils étaient tellement punis, agressés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit que j'ai vu un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu que je vais immigrer dans une terre qui a beaucoup de dattiers. C'est Médine. Il a vu un rêve qu'il va immigrer. Vous comprenez? Dans une ville, là où il y a beaucoup de dattiers et beaucoup d'arbres, et il y a l'eau abondante, il y a beaucoup d'eau. Donc il les a dit. Donc ça c'est la description de Médine. Donc il était à la Mecque, il a vu un rêve qu'il va... Ses compagnons étaient très contents. Ah, enfin, c'est le soulagement. Là. Nous, on a galéré, on est fatigué ici. Enfin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, et le rêve du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une vérité. Ça veut dire il va partir, on attend. Inch'Allah, on attend, on va partir. C'est-à-dire maintenant, on a trouvé une solution. Si on reste à la Mecque ici, nous serons châtiés et punis par les associateurs. Voilà, la solution est venue. Donc tout le monde était content. Il espère, il attend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bouge pour que tout le monde bouge avec lui. C'est clair? Les prophètes, ils ont resté. Les prophètes ne disent rien. Et les gens de la Mecque continuent à les châtier. Jusqu'à ce qu'ils ont venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, tu nous as dit que tu as vu un rêve. Et dans ce rêve, que tu vas immigrer dans une terre qui a beaucoup de dattiers, beaucoup d'arbres, et il y a de l'eau abondante. Il a dit oui. Ils l'ont dit, mais c'est quand? On a dit rien. On attend. C'est quand? Dites-nous une date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et Allah a révélé quoi? A révélé, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Ça veut dire, moi, je ne connais pas l'invisible. Je ne connais pas ce qui se passe demain. Sauf si Allah l'informe, il ne connaît pas. Ce qui Allah va faire de lui demain, il ne sait pas. Et ce qu'il va faire de vous, il ne le sait pas. C'est clair? Aujourd'hui, il y a des charlatans, des gens qui disent marabout, qui viennent, ils pensent qu'ils ont des livres. En ouvrant les livres, tu vas avoir 3 enfants. Un qui va vous amener à la Mecque, c'est tout. Vous avez un qui est un peu petit, celui-là, il va vous construire un étage. Qui les a dit ça? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam même ne connaît pas. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam même ne connaît pas. Qui les a dit? Un jour, j'étais là, il y a une dame qui est venue. Salam alaikum, chef, je dis alaikum salam. Elle m'a dit, mon mari a voyagé, il a disparu il y a 2 ans. Ni appel téléphonique, ni Facebook, ni rien. Donc, 2 ans sans information. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a dit, je veux que tu ouvres les livres pour me dire qu'il est où et avec qui. Et il va rentrer quand? Il est où et avec qui et il va rentrer quand? Mais je lui ai dit, comment ça je peux savoir? J'ai dit, c'est Allah seul. C'est Allah seul qui connaît.
J'ai dit, ma sœur, je te donne un conseil. Il ne faut pas aller chez les charlatans, chez les menteurs. Ils te soutirent de l'argent. Qu'ils te disent, on connaît l'avenir. Voilà, ton mari va faire ci, va faire ça, tout. J'ai dit, tout, c'est pour bouffer ton argent. J'ai dit, ma sœur, dirigez-vous à Allah. Levez-vous la nuit. Faire la prière. Faites wudu. La prière de la nuit, j'ai dit, il faut se diriger vers Allah avec une sincérité. Vous priez, vous faites des doigts, et Inch'Allah, je suis sûr, si vous vous dirigez vers Allah, Inch'Allah, vous verrez votre mari. Ah bon, je le dis oui. Il ne faut pas aller chez quelqu'un. Aller seulement se diriger vers Allah. Elle est partie, elle a fait l'ablution, elle a prié, elle a fait un jour. Le lendemain, ça dit 48 heures. Après, elle est venue me trouver. Il m'a dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Le lendemain, il a dit, mon mari est venu. J'ai dit, alhamdulillah. Donc, elle a commencé à me dire, Wallah, vous êtes fort. J'ai dit, encore. Je vous ai dit, c'est Allah. Il faut remercier Allah. Nous, on ne connaît rien. Je vous ai dit, il faut se diriger vers Allah. Vous êtes venu me dire, vous êtes fort. J'ai dit, non, il faut se diriger vers Allah. Il faut remercier Allah. Il m'a dit, je suis venu pour vous remercier. J'ai dit, non. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah. On ne connaît pas les choses cachées. Mon argent est volé. Qui a volé? On ne peut pas. On ne peut pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les choses cachées, on ne connaît pas. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissent pas. Qui va connaître? Quelqu'un qui est mort, enterré, des gens qui vont aller dans sa tombe là-bas, oui, cher, tu me donnes, il parle pour qu'il écoute et tout. Oui, quand il lui demande, oui, il est mort, mais il est au courant de tout ce qui... Comment ça, il est au courant de tout ça? Il y a un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on vient le jour de la résurrection, il y a les bassins d'eau, il y a les bassins d'eau, tous les ummat Mohammed, la communauté musulmane, va boire. Tout le monde va partir boire des communautés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? Là où ils font le wudu va être blanc, ça brille. Donc on sait que c'est le communauté Mohammed, on leur laisse boire. Il y aura des gens qui viennent pour boire, les anges les chasser. Des gens qui sont avec nous, musulmans, on prie. Les anges vont les chasser. Les professeurs vont venir, va dire, mais c'est ma communauté. On m'a promis que toute ma communauté vont boire. Pourquoi vous avez chassé ces gens? Ils vont dire, le professeur, tu ne sais pas après toi qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'ils ont fait ils ont fait des innovations, ils ont innové des choses dans la religion. Tu ne sais pas. Ils disent au professeur, tu ne sais pas. Si le prophète Massa même, il ne sait pas. Lui, il les défend parce qu'il ne sait pas. Il ne savait pas, après sa mort, ce qu'ils ont fait, il ne savait pas. Il dit, ah, ce sont ma communauté. Ils l'ont dit, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont changé derrière toi. Donc, si lui-même, il ne connaissait pas, et quelqu'un d'autre peut savoir quelque chose d'écouter. Ah non. Il y a des gens qui sont là, Wallah, j'ai eu un problème, mais j'ai réussi à m'en sortir, alhamdulillah, Allah m'a aidé, et aussi, ma grand-mère qui est morte aussi, elle m'a aidé. Comment ta grand-mère morte qui peut... ça, là, comment ça s'appelle? Il y avait un fou au Mali. Chaque jour, minuit, il traversait le cimetière. Minuit, il traverse le cimetière. Un jour, quelqu'un qui l'appelait, il a dit, vous là, tu n'as pas peur de mort? Chaque jour, à minuit, tu traverses le cimetière. Il a dit que, s'ils ont un pouvoir, est-ce qu'il allait rester là où ils sont? S'ils avaient un pouvoir, il allait rentrer chez eux à la maison. Il ne va pas rester là où ils sont. Si tu vois qu'ils restent là-bas parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Vous comprenez? Donc, ندعو الله سبحانه أن يوفقنا وندعو الله سبحانه يعيننا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إن أخبرني الله سبحانه وتعالى بالوحي عن شيء أخبركم به ما أوحي إلي أنا لا أعرف إلا بالوحي.
إذا كان فيه وحي أخبروني بأني غدا أسافر أقول لكم غدا، ما في وحي ما في وحي، إذا أنا لا أعلم الغيب، يعني هذا هو. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. يعني نذير، لماذا فيه قال نذير هنا لم يقل بشير؟ يعني في نوع من التهديد، انتبهوا لا تنسبوا الغيب لبشر. attention هذا إنذار. فهمتم يا أخوتي؟ هذا نوع من الإنذار، لأن هذا خطأ عندما تظن أن البشر يعلم الغيب. لذلك قال ما أنا إلا نذير مبين، يعني جاء هنا بلفظ نذير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، هو كغيره من الرسل. يقول تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نفس الشيء، أنت أيضا ستكون لك أزواج وستكون لك ذرية. ويقول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله ماذا؟ الرسل. هو ليس بدعا من الرسل. هل فهمتم يا أخوتي؟ Donc, vers la fin maintenant, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ça veut dire quand Allah me révèle quelque chose, j'allais vous dire demain, après-demain, si tout est précisé. Mais tant qu'il n'y a pas de révélation d'Allah, je ne connais pas ce qui est caché. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Pourquoi il a utilisé le mot avertisseur? C'est comme il dit, faites attention. Il faut savoir que l'invisible, c'est Allah seul qui connaît. Il ne faut pas penser qu'il y a un être humain qui connaît ce qui se passe demain, sans révélation d'Allah. Donc c'est pour cela, c'est comme une mise en garde. Faites attention, c'est un avertissement. C'est pour cela qu'un avertisseur clair, ça veut dire qu'il ne faut pas revenir sur des paroles comme ça. هذا يدخل في العقيدة. من قال إنه يعلم الغيب ويعلم هذه والآيات القرآنية كافر يعني علم. من يقول يعني بأنه يعلم. Celui qui pense qu'il connaît le futur, il connaît les choses cachées, il faut savoir cette personne. Oui. ومن صدقه من ذهب إليه. دم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما نعم أنزل على محمد. ومن ذهب إليه ولم يصدقه لا تقبل صلاته كم؟ أيوة ولكن ما تقول لا je suis en congé je ne prie pas قال لا تقبل صلاته donc je dors 40 يوم في البيت je ne fais pas la prière parce que الحديث هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لا non, tu pries 40 jours mais sans récompense. C'est comme tu travailles 40 jours sans solde, tu n'as pas de salaire. Tu vas au travail, tu reviens, tu travailles du matin jusqu'à pas de solde. On ne peut pas écrire que tu es absent. Parce que tu es là, tu justifies la présence, mais tu n'as pas de salaire. C'est comme ça. Donc tu pries 40 jours, mais les 40 jours que tu pries, tu n'auras pas de salaire. Ça, c'est quand? Si tu vas aller voir quoi? Kahin. Al-Kahin, c'est le divin. C'est lui qui pense qu'il connaît l'avenir. Ou Arraf. Al-Arraf, c'est lui qui pense qu'il connaît les choses passées. Hein? Shawaf. Choses passées. Al-Kahin, c'est l'avenir. Il pense qu'il connaît l'avenir. Al-Arraf, ce qui est passé. J'ai perdu mon argent, je cherche là où qui a pris, donc lui il pense qu'il connaît. Si tu pars chez eux, tu leur consultes, s'ils te disent quelque chose et tu acceptes cette chose, tu as mépris de ce que Allah a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été sorti de l'islam. Vous comprenez? Les gens, les femmes qui ont des coris, vous avez vu? Wada'. Jette les coris. Ah oui, il y a ça, il y a ça. Comprenez? Tu vas voir ça, tu vas voir ça. Si tu crois, tu es sorti de l'islam.
Et si tu regardes et tu ne crois pas, tu n'es pas convaincu, Allah n'acceptera pas ta prière pendant 40 jours. Mais, il ne faut pas dire que c'est la fête qu'Allah n'acceptera pas la prière pendant 40 jours. Je dors à la maison, je ne viens pas prier parce que j'ai dit je suis en congé. Non. Non. La personne, s'il ne prie pas, il sera puni parce qu'il n'a pas prié. Tu pries, mais sans récompense. Oui. C'est comme, il y a des gens qui, par exemple, ils prennent des colliers ou des bagues, ils disent que ça va les protéger contre les mauvaises choses, etc. Ah oui, si tu penses que le bague, celle, va te protéger contre les choses, ça c'est shirk, ça sort de l'islam. Si quelqu'un qui a un bague, par exemple, il a écrit Fatiha, Ayat al-Kursi, tout, il dit oui, la bague va me protéger parce qu'en se basant sur ce qui est écrit sur la base, il y a le nom d'Allah, ça on va lui dire que c'est un grand péché, il faut la lever. ليش؟ لأنه يظن أن الله هو يعني القرآن والآيات أو كذا نقول له لا, ça c'est un grand péché. Mais si une seule bague ou souvent un bracelet porte-bonheur, oui, si j'ai ce bracelet là, les choses passent, ma chance et tout, il pense que c'est le bracelet qui lui donne la chance en dehors d'Allah ou la bague là qui lui donne tout en dehors d'Allah, ça c'est shirk, ça c'est une association. Est-ce que c'est clair? Ouais, vous comprenez pas quoi dire. Donc, il faut, dans ce cadre-là, ça c'est shirk. Il faut faire très attention, il faut savoir que c'est Allah qui donne. Est-ce que c'est Allah subhanahu. Beaucoup de choses qui nous arrivent, on dit par hasard, il n'y a pas d'hasard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite les choses. Wallah, j'ai trouvé telle personne par hasard. C'est pas par hasard, c'est Allah qui l'a mis dans ton chemin. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, نقف إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا. ندعو الله سبحانه وتعالى يسترنا. ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يوفقنا دنيا وأخرى وأن يسترنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. وصلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.